что вы будете меня слышать, несмотря на то, что на фоне киртан. So, as I was mentioning last night, Krishna consciousness means to make ourselves first conscious. Как я уже вчера упоминал, сознание Кришны означает сначала стать сознающим. Somebody bring that chair for Jason. Stool. Yeah, sit on the chair because you have to get up so they can hear you. Haribol. Hare Krishna. Haribol. Put yourself forward. Yes. Okay. Huh? So, Krishna consciousness is meant to make us first conscious. То есть сознание Кришны, оно должно сначала нас сделать сознающим. Huh? Most people in this world are unconscious. Большинство людей в этом мире, они не сознающие. We are trained in our culture from the time we are very small children, from the time we're born. И еще с момента рождения, с того момента, как мы маленькие дети, нас обучают в этой культуре. And therefore we live in that culture very unconsciously. И мы довольно бессознательно, не осознавая того, даже живем в этой культуре. Now, as we were saying yesterday, this culture is created by demons. И как мы вчера уже говорили, эта культура создана демонами. It's a demoniac culture. Это демоничная культура. But, and it's antithetical, it's opposite of our Krishna culture. И она находится в прямой оппозиции к культуре Кришны. So we want to actually, we have to raise up our consciousness so that we can understand what is Krishna telling us in Bhagavad Gita. И мы должны возвысить свое сознание, чтобы понять, о чем нам говорит Кришна в Бхагавад-гите. Bhagavad Gita, such a wonderful book spoken by God Himself. Бхагавад-гита такая прекрасная книга, которую рассказал сам Господь. And He's giving us instruction, what to do, what not to do. И Он дает нам наставление, что делать, а что не делать. But until we become conscious, we cannot even understand. Но пока мы не станем сознающими, мы даже не поймем. Hare Krishna. Haribol. You're the genius? You did that? Okay. So we want to. What I want to do in this series of classes that I'm giving this week is to point out how we need to be more conscious of our own situation in this material world. Я в серии этих лекций, которые я буду давать, я хотел бы, чтобы мы осознали намного лучше нашу ситуацию в теперешнем материальном мире. And by being conscious of this world and how we live in it, to be able to find our way more easily back home, back to Godhead. И чтобы вот осознавая все, что происходит вокруг, мы могли проще найти путь обратно к Богу. But not just for us, not just for ourselves individually. Но не только для нас самих лично. But Srila Prabhupada, he was a social reformer. Но Шрила Прабхупада, как вы знаете, он был социальным реформатором. He had every intention of changing this world entirely. У него было намерение полностью изменить этот мир. To change it from its demoniac character to make it actually just like the spiritual world. Он хотел поменять этот демоничный характер мира и сделать здесь все как в духовном мире. And this is the idea of Krishna consciousness movement. И в этом состоит идея движения сознания Кришны. So, we're going to speak today about economics, how the economic system works. Сегодня мы будем говорить об экономике, как работает экономическая система. And then try to compare that to Krishna's instructions for us in Bhagavad Gita. И мы должны также сравнить это с наставлениями, которые дает Кришна в Бхагавад-гите. And then we will see how far away this world is from what Krishna is telling us to do. И тогда мы увидим, насколько сейчас мир далеко отошел от того, что говорится в Бхагавад-гите. And then we can think about
how can we actually live according to Krishna's instructions? И тогда мы можем понять, как на самом деле нужно жить в соответствии с наставлениями Кришны. So, in the last 10 years, 15 years since the internet has been there, there's been a great deal of information on the internet about how modern society works. И вот 10-15 лет с тех пор, как появился интернет, и там очень много есть информации о том, как работает современное общество. Particularly here I'm speaking about the monetary system. Особенно, что касается денежной системы. Unfortunately, I don't know enough Russian to be able to see what's there in Russian language. К несчастью, я не знаю русский язык и не могу читать информацию по этому поводу на русском. I can speak from my experience from America. Я могу говорить, основываясь на своем опыте из Америки. And that experience is generally repeated in every country throughout the world. И этот опыт в основном повторяется в любых странах мира. I also believe Ukraine and Russia also follow the same system. Я думаю, что и Россия, и Украина также следуют этой же системе. So, first thing we ask, maybe how many of you, any of you know how money is created? Первое, что мы спросим, кто из вас и сколько из вас людей знают о том, как создаются деньги? Huh? Anybody? Okay. You? What can you say? Give me the microphone. Let him talk. No, this one. Они печатаются просто, не подкрепляются никаким золотовалютным запасом. So they just printed, they have no gold behind them. Yeah, but then how, okay, they print it, it's just printed paper, this is correct. Да, это просто напечатанная бумага, это правильно. But then how does that money get in circulation? Но как эти деньги вводятся в обиход? Одалживаются правительством у Центробанка. Yes, it's loaned into circulation. То есть это просто заем, суда, кредит постоянно. Now, generally what happens is the central bank, every country has a central bank, В основном происходит так, в каждой стране есть Центробанк. and that central bank has the prerogative to print the money. И у него есть определенная прерогатива печатать деньги. It's their money. Это их деньги. Now, we have to understand one very important thing. И здесь нужно понять один очень важный момент. Generally, the central bank is not owned and controlled by the government. В основном ситуация такова, что такой центральный банк, он не контролируется и не управляется Just like- правительством. Who has some grid? У кого есть гривни? So you look at any paper money that you have. Посмотрите на любые бумажные деньги, которые у вас есть. So it says on here, somewhere, Где-то здесь написано Nationalny Bank Ukraine. Национальный банк Украины. So, who owns the National Bank of Ukraine? Но кто владеет этим банком? Да? I used to go visit. Zhenya and I, we used to go visit one hetman. He lived across the street from the Ukrainian National Bank. Мы вот однажды, Дханешвара Прабху и я, мы к одному украинскому гетьману в гости заезжали, и он как раз живет напротив Украинского национального банка. When we would go to visit him, I asked Zhenya, I said, let's go inside and ask them who owns the National Bank of Ukraine. И я тогда сказал Жене, что давай зайдем, спросим, кто владелец банка. And Zhenya said, this is a very dangerous idea. Тогда Женя сказал, что это очень опасная идея. Speak directly in the microphone, speak to the side, speak directly. So, generally in most countries, the government does not own the central bank. В основном во всех странах правительство не владеет Центробанком. In America, we have our central bank is called the Federal Reserve Bank. В Америке это Федеральный резервный банк. They print the money Они печатают деньги, and they loan that money to the United States government и они дают взаем эти деньги правительству США at interest. под процент. So all the money, all the United States dollars that exist in the world exist as a loan.
Поэтому все американские доллары, которые существуют по всему миру, они существуют в качестве кредита выданного. And they're collecting interest every year. И с этого кредита каждый год собираются проценты. The United States government spends something like $300 billion paying interest on interest payments every year. Каждый год где-то около 3 миллиардов долларов американское правительство выплачивает проценты. Can you all hear Zhenya? Yeah? Okay. So, question is, who owns the central bank? Who owns the Federal Reserve Bank? Вопрос такой, кто владеет этим банком, Федеральным резервным банком? It's a private bank. It's owned by about 24 private individuals. Это частный банк. Где-то 2 частных лиц владеют этим банком. And they own most of the central banks in the world. И они также владеют большим количеством центробанков по всему миру. This is the biggest cheating system that you can ever imagine. Это настолько огромная система обмана, что даже представить себе сложно. But we don't think about it. We just try to get money as much as possible and use it for our sense gratification. Но мы даже об этом не думаем, мы просто хотим как можно больше денег получить и использовать для своего собственного чувственного наслаждения. The problem is, every time that we use money, we make ourselves more poor. На самом деле, каждый раз, когда мы используем деньги, мы сами себя обедняем. Right? Because the way business works. Таким образом просто бизнес работает. Business works, the businessman, he borrows money. Бизнесмен, он берет деньги взаим. And then he uses that to make his product and then to sell it. Он потом использует эти деньги для того, чтобы создать какой-то продукт и продать его. So a part of the cost of every product is to pay interest on making that loan. И то есть в стоимость каждого товара входит вот этот процент, который он должен выплатить за кредит. And this basically is a transfer of wealth from all of us, the average people, to a very small percentage of people who control the money system. И на самом деле система такова, что получается мы, обычные простые люди, каждый раз передаем свое богатство этой небольшой прослойке людей, которые все это собирают. So the result is that the rich people become richer, Результат такой, что богатые люди становятся богаче, and the poor people become poor. а бедные беднее. You have a saying like that here? Есть ли такая пословица здесь? Huh? You have some saying? Yeah. The rich become more rich, the poor become more poor. То есть богатые становятся богаче, бедные беднее. Huh? So this is the world that we live in. Это мир, в котором мы живем. We have the situation today where 1% of the people own 50% of the wealth in the world. Сейчас ситуация такова, что 1% населения Земли владеет 50% собственности. And 50% of the people have 2% of the wealth. А 50% населения имеют 2% собственности. Huh? So, such a great disparity. Такое большое неравенство. Some people have so much money they can't even imagine how they can use that money. У некоторых людей есть столько денег, что даже представить они не могут, как их использовать. Right? If you spend $1,000 an hour, 24 hours a day, how long would it take you to spend $1 billion? Вот если вы будете тратить $1000 24 часа в сутки, $1000 в час, 24 часа в сутки, сколько у вас займет, чтобы потратить 157 years. Billion. 1 миллиард. Это займет 57. Take you 157 years to spend $1 billion. 147 лет займет. So, what's the point? То есть какой смысл в этом? What's the point of having $1 billion? Какой смысл иметь этот $1 миллиард? But still, the billionaires, they're not satisfied. They want more and more. Но все равно миллиардеры, они не удовлетворены, они хотят все больше и больше. What's the idea here? И какой в этом смысл? Я и мое. Я и мое. From Bhagavad Gita. Krishna is explaining. Это из Бхагавад-гиты, Кришна объясняет. That the demoniac person is thinking, I don't have enough, I want more. Демонически настроенный человек, он думает, у меня нет достаточно, я хочу больше. And more. Еще больше. And more. Еще больше. And it never stops. И это никогда не прекращается. And who do they get it from?
А от кого они это все получают? You, us, all of us. От вас, нас, от всех нас. We have some money, right? У нас есть какие-то деньги, They're not happy with that. но им это не очень нравится. They want all of it. Они все хотят. So they're in the process now of making America more and more poor. Сейчас процесс такой, что Америку объединяют. We have austerity programs in America now. Сейчас там определенные программы аскезы происходят. Many people, thankfully in America, they have cars. Many people now living in their car. Сейчас многие люди, конечно, хорошо, что имеют машины, и они живут просто в машине. Other people, they buy some tent, right? They make some tent out of this kind of cloth. Некоторые просто себе делают определенные палатки из такой ткани. Вот это. So, this is the situation we're coming to. It's getting worse and worse and worse. То есть вот к какой ситуации мы приходим, становится хуже и хуже. So, what's going to make a difference? И что же можно сделать по-другому? How is this world going to be saved? Как спасти этот мир? Are we even conscious that there's a problem? Сознаем ли мы вообще, что есть проблема какая-то? Usually, if we ask somebody, is there an economic problem? И если мы у кого-то спросим, сейчас есть какая-то экономическая проблема? They look in their wallet and they see how much money is there. Они обычно заглядывают в кошелек и смотрят, сколько у них денег сейчас Right? есть. If I have enough money in my wallet, no problem. Если у меня в кошельке достаточно денег, значит проблемы нет. But the other people who don't have a home, who don't have food, that's not my problem, that's their problem. Но другие люди, если у них нет дома, нет пищи, это не моя проблема, это их проблема. Why? Почему? Why is it okay that that's their problem and not our problem? Почему мы воспринимаем, что это нормально, что это их проблема, а не наша проблема? Because this is a culture that's created by demons. Потому что это культура, которая создана демонами. They create this culture to divide everyone, Они создали эту культуру, чтобы всех разделить. to separate our interests. Разделить наши интересы. I have my interest, you have your interest. У меня свой интерес, у вас свой. Your interest is not my problem. Ваш интерес не моя проблема. Huh? My problem is not your problem. Моя проблема не является вашей проблемой. Why? Почему? Why is that okay? Почему мы воспринимаем это нормально? In some cultures, it's not okay. В некоторых культурах это не так. Mr. Gandhi, he said that a culture can be judged by how its poorest members are treated. Мистер Ганди, он говорил, что о культуре можно судить по тому, как относятся к самым бедным слоям населения. How are the poorest people treated? That way you can judge what's the value of a culture. То есть как относятся к самым бедным людям, вот именно по этому параметру можно судить о культуре. Now there's a lot of people in the world, they're looking at this situation and they're saying, there's a big problem here. И есть очень много людей в мире, которые смотрят на эту ситуацию и они говорят, ой, есть большая проблема. Even if it's not my problem, there is a problem. Они говорят, что даже если это не моя проблема, но проблема есть. So about 12 years ago, there's one American woman, she wrote a very nice book. Где-то около 12 лет назад есть одна американка, она написала интересную книгу. This book is called Pay It Forward. Эта книга называется «Заплати вперед». Maybe this movie is in Russian? Есть, может быть, этот фильм на How many русском. have seen this movie? Кто видел этот фильм? Oh, okay, so many of you know what I'm speaking of. So, in this book and movie, it's a story about a boy who's about 12 or 13 years old. В книге и фильме рассказывается о мальчике, которому где-то около 12-13 лет. And he's in his civics class at school. Civics means social studies. И у него в школе предмет социология. And the teacher, he tells his young boys and girls that the world is not a very nice place. И учитель рассказывает детям, мальчикам и девочкам, что мир это не очень хорошее место. You're going to grow up into a world that's not a very nice place. Вы вырастете и ощутите себя в мире, который не является хорошим местом. But this world is only a matter of what all of us make it. Но этот мир на самом деле такой, каким мы его делаем.
We're all part of the world. Мы все часть мира. What are we going to do to make this world a better place? Что мы сами делаем для того, чтобы сделать этот мир лучше? So the teacher gives the assignment to the children. Tell us what you're going to do to make the world a better place. И учитель дает задание ученикам. Напишите, что вы хотите сделать, скажите, что вы хотите сделать, чтобы сделать мир лучше. So this one young man, first he finds some homeless people and he invites them to his house, his mother's house, to have dinner. И один вот молодой человек, он бездомных людей нашел на улице и пригласил к себе в дом на ужин. His mother wasn't very happy with that. Его матери, конечно, это не очень понравилось. So then he was thinking about what else he could do. Тогда он подумал еще, что он может такое сделать. And he got a very nice idea. И к нему пришла очень хорошая идея. He said, I'm going to do something nice for two people. Я сделаю что-то хорошее для двоих людей. Without them even asking me anything. Даже взамен ничего просить, даже пусть они меня ничего не просят. And I'm going to ask those two people to do also something nice for two more people each, without being asked. И я также попрошу этих двух людей, чтобы они что-то сделали тоже каждый для двоих что-то хорошее, и тоже чтобы их даже об этом не просили. And those people in turn would also do something nice each for two people more. И так далее. Те два человека, они также что-то хорошее каждый для двоих людей сделают, чтобы и даже при этом их просить об этом не будут. So usually for example, when we borrow some money from somebody, we say, you loan me $100, 100 hryvnia, I'll pay you back. I'll give the money back to you next week. Вот обычно, когда мы берем деньги взаймы, мы говорим, допустим, дай мне 100 гривен, а на следующей неделе тебе обратно верну. But this idea is not to pay somebody back, but to pay it forward. Но здесь как раз идея идет не в том, чтобы расплатиться кому-то уже за то, что ты взял, а заплатить вперед. So this is the name, the idea, pay it forward. Поэтому так и фильм называется «Заплати вперед». To do something nice without being asked. Сделать что-то хорошее, даже при том, что тебя не просят. And encourage those people also to do something nice without being asked. И воодушевить также тех людей, для кого ты что-то сделал, чтобы они тоже для кого-то что-то сделали. And so on and so on. И так далее, и так далее. So this book and movie, it created a whole movement. И эта книга и фильм целое движение создала. And there's a lot of people looking for ways to put this idea into practice. Есть много людей, которые ищут практические пути, как это все ввести в жизнь. So there's in the San Francisco area, a couple people they came up with the idea. И в районе где-то Сан-Франциско несколько людей, у которых появилась определенная идея. That we'll give people some nice food, give them nice food for free. Давать людям бесплатно хорошую пищу. They had a friend who had a restaurant that was closed one day a week. У их друга был ресторан, и он был закрыт один день в неделю. So they asked him, let us use your restaurant that one day when it's closed. И они сказали, можно нам использовать вот твой ресторан этот один день, когда он закрыт. And so they bring in all their own boga, they bring in all their own volunteers. И они все взяли свою богу, своих волонтеров. They've got one cook, he cooks up nice vegetarian food. И у них есть один повар, он хорошую вегетарианскую пищу готовит. And people come in and sit down, and the waiter comes and takes their order. What would you like? And he brings them, serves them the food. И люди заходят, заказывают заказ свой, и официант приносит им все. And then he brings the bill after they're finished. И потом он приносит счет. It says you owe $0.00. И там говорится, что вы должны заплатить $0, 0 центов. Your food has been paid for by somebody who came here before you. Вашу еду оплатил тот, кто приходил сюда до этого. And if you like, you can leave some donation for somebody who will come here after you. Если вы хотите, вы можете оставить пожертвование для того, кто придет сюда после вас. There's a waiting list of at least 4 weeks. If you want to go there and volunteer to help, you have to wait at least 4 weeks before you can go. И сейчас там прям очередь стоит из волонтеров, которые хотят туда попасть,
в этот ресторан, и очередь на 4 недели вперед расписана. Because people, they like this idea, oh, I have a way to give something to somebody. И людям просто нравится эта идея, есть способ как-то что-то кому-то дать. Right? Usually, I mean, it's nice for us to be able to give. Everybody likes, we feel good about ourselves when we give something to others. Мы хорошо себя чувствуем, когда мы что-то даем другим, поэтому это нравится людям. The problem is, our dominant culture is arranged for us to take things, not to give things. Проблема в том, что современная культура, она как раз настроена таким образом, чтобы отбирать все. So everybody's generally focused on taking. What can I get from somebody else? What can I take? Поэтому все в основном сконцентрированы на том, как что-то взять, как я могу у других людей что-то взять. But this pay it forward turns everything around, and then people start thinking, what do I have to give? Но вот эта идея «заплати вперед», она все переворачивает, и люди начинают думать, что я могу дать. And all of us, we have many different abilities abilities and things that we can do to give to others. И у каждого из нас есть много способностей, что-то, что мы можем сделать, то, что мы можем дать другим людям. So this Karma Kitchen, this place is called Karma Kitchen, and it gives people the opportunity to be able to give to other people. И вот это место называется Karma Kitchen, то есть кухня кармы. Там людям предоставляется возможность давать другим. Karma Kitchen has been going on for more than 4 years now. Сейчас уже эта Karma Kitchen существует около 4 лет. There's also one in Washington, D.C. and one in Chicago. Есть также уже отделение в Вашингтоне и в Чикаго. There's more than 24 such restaurants around the world. 24. Сейчас по всему миру около 24 подобных ресторанов уже. So people, they get this idea. Oh yes, let's give. И людям нравится эта идея. Давайте, будем давать. So there's a lot of people, they see, okay, we've got an economic problem because the whole system is designed in the wrong way. So let's change the way we're going to live in this world. Поэтому уже сейчас у многих людей появляется эта идея, что да, есть такая проблема, все налажено не так, как надо. Давайте поменяем что-то. But you know, this is also what Srila Prabhupada did. Но на самом деле это то, что давал Шрила Прабхупада. He said, I didn't come to take anything from you. I've simply come to give you this Krishna consciousness. Шрила Прабхупада говорил, что я не пришел сюда что-то брать у вас, я пришел просто дать вам это сознание Кришны. And our whole movement is actually based on giving. И все наше движение на самом деле основано на отдавании чего-то. But we've somehow or other we limit it to a particular place. We limit this consciousness to a particular place. Но на самом деле получается так, что мы это сознание ограничиваем определенным местом. Right? We go to our local temple. Мы идем в наш местный храм. Oh, this is Krishna's temple. Это храм Кришны. And we go there and we do devotional service. Мы заходим туда и занимаемся преданным служением. And we don't have any idea that this is mine. We give our idea, I and mine, when we enter Krishna's temple. Когда мы заходим в этот храм, у нас пропадает идея «я и мое». But then as soon as we leave that property, again we take up the idea of I and mine. Но как только мы выходим из этого здания, снова у нас появляется эта идея «я и мое». Right? Isn't that what we do? We go there sometimes, we change our clothes, put on tilak. Мы заходим в храм, иногда мы переодеваемся, ставим тилоку. And we're very happy to give, to do service of some kind or another. И мы очень счастливы делать какое-то служение. And then after we finish that, we change clothes again. А после того, как мы это закончили, мы опять переоделись. And we go back to the other culture. И мы возвращаемся в другую культуру. So we're living in two cultures. Таким образом, мы в двух культурах живем. And we become schizophrenic. И мы определенным образом становимся шизофрениками. We have two identities. У нас есть две личности. But why should we do that? Но зачем так делать? Why can't we live that way all the time? Почему бы не жить таким образом постоянно? We can. Мы можем. All we have to do is decide that that's what we're going to do. Все, что нам нужно сделать, это просто решить, что это то, что мы собираемся сделать. And there's many, actually there's, besides Krishna consciousness, there's examples of other people who are doing that. И кроме сознания Кришны есть другие примеры людей, которые так делают.
Anyway, we're getting short on time. I want to read you, I want to give you, I want to present to you Krishna's instructions in Bhagavad Gita for how we should handle our economic activity. И я хочу вам дать то, что Кришна говорит в Бхагавад-гите, его наставление насчет экономической деятельности. Somebody bring him Bhagavad Gita. Anybody have Bhagavad Gita here? У кого-то есть сейчас Бхагавад? Да, есть. Бхагавад-гита есть? 247:50. So we're going to read some slokas here that deal with economics. Мы сейчас прочитаем шлоки, которые относятся к экономике. And so I want you to listen to this and see if you can pick out what Krishna is referring to as economics. И я хотел бы, чтобы вы послушали и восприняли то, что имеется здесь в виду насчет экономики. Okay, so read 47-51. Стих 2.47. Ты можешь выполнять предписанные тебе обязанности, но у тебя нет права наслаждаться плодами своего труда. Никогда не считай, что результаты твоих действий зависят от тебя, но при этом и не отказывайся от выполнения своих обязанностей. И стих 2.51. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. Including 49, 50, 47, 48, 49, 50, 51. Стих 2.48. О Арджуна, выполняй свой долг невозмутимо, без привязанности, не беспокойся о победе или поражении. Такое умение владеть собой называют йогой. Стих 2.49. О Дананджая, оставь всю порочную деятельность, отдайся преданному служению и в таком настроении вручи себя Господу. Только скупцы стремятся к плодам своего труда. 2.50. Тот, кто преданно служит Господу, уже в этой жизни освобождается от последствий хороших и трудных поступков. Поэтому посвяти жизнь йоге, которая является совершенством всей деятельности. И вот последний стих из этой серии, 2.51. Служа Господу, великие мудрецы и преданные сбрасывают бремя последствий своей деятельности в материальном мире. Так они вырываются из круговорота рождения и смерти и достигают обители Бога, где не бывает страданий. So, here we read one of those slokas yesterday. Krishna says you have a right to perform a prescribed duty, but you're not entitled to the fruits of action. Мы читали одно из этих шлок уже вчера, что Кришна говорит, ты должен выполнять свои обязанности, но плоды твоей деятельности тебе не принадлежат. So this means, of course, the fruit of our action is our paycheck. Это означает, как сейчас у нас получается, что плод нашей деятельности – это наша зарплата. So you have a right to work, but the results of that work, they don't belong to you. То есть у вас есть право работать, но результаты этой работы вам не принадлежат. So we explained that principle yesterday. Why? И мы вчера этот принцип объясняли, почему. But then we say, well, how am I going to live if I don't get the results, the fruit of my work? Но потом задается такой вопрос, что как мы будем жить, если я не буду получать своих результатов работы? So that question is going to be answered by Krishna. We're going to read more slokas and Krishna will give the answer. Но Кришна даст ответ на эти вопросы, мы прочитаем еще шлоки, где дается ответ на эти вопросы. Now, I ask you to listen and see what Krishna is saying about economics, in these verses. И я хотел бы, чтобы вы послушали и услышали, что Кришна говорит об экономике в этих стихах. Now, the word economics is not there. Там, конечно, термина экономика нет. But Krishna talks about economics. Но Кришна говорит об экономике. He talks about work. Он говорит о работе, He talks about the results of work. о результатах работы. He talks about action. Он говорит о действиях. So all of these things, they can, in our modern language, they can be considered economic. Все эти вещи, выражаясь нашим современным языком, можно назвать экономикой. So he said, you're not entitled to the fruits of action. И вот он говорит, что тебе не принадлежат плоды твоих действий. He said, never be attached to not doing your duty. И он сказал, никогда не привязывайся к тому, чтобы не выполнять свою обязанность. In other words, everybody has to work. Другими словами, это означает, что все должны работать. He says, those who want to keep the fruits of their work, they are misers.
Также он говорит о том, что те, кто хочет удержать для себя результаты своей работы, являются скупцами. And one should renounce the fruits of their work. И что нужно отречься от плодов своей деятельности. Okay? So, with understanding that this is economic talk, let's listen for some more slokas and see what else Krishna is saying about economics. Понимая, что мы воспринимаем все сейчас с экономической точки зрения, давайте еще проанализируем несколько шлок. Okay, so read 3, 8, 9. Стихи 3.8, 3.9. 3.8. Честно исполняй свой долг, ибо такой образ действий лучше, чем бездействие. Не работая, человек не может удовлетворять даже самые насущные потребности своего тела. И стих 3.9. Любые обязанности следует выполнять как жертвоприношение Господу Вишну, иначе они приковывают человека к материальному миру. Поэтому, о сын Кунти, выполняй свой долг ради удовлетворения Вишну, и ты навсегда освободишься от материального рабства. So Krishna says, you have to do your duty. Здесь Кришна говорит, ты должен исполнять свои обязанности. He said, work should be done as a sacrifice for Vishnu. И работу нужно делать как жертвоприношение Вишну. Perform your duty for his pleasure and satisfaction. Выполнять свой долг для его удовольствия и наслаждения. So we're going to gather these parts of these slokas together, and I'm going to show you how they actually are a description of an economic system. И я вот хотел бы, чтобы мы части этих шлок собрали вместе, и тогда мы получим полное описание экономической системы. Okay, now read 4, 19, 20, and 21. Сейчас мы зачитаем стихи 4, 19, 20, 21. Четыре 19. Тот, кто действует, не стремясь наслаждаться плодами своего труда, обладает всей полнотой знания. Мудрецы говорят про такого человека, что все последствия его действий сгорели в огне совершенного знания. 4.20. Свободный от привязанности к плодам своего труда, всегда удовлетворенный и ни от чего не зависящий, он не совершает кармических действий, хотя и трудится, не покладая рук. 4.21. Такой мудрый человек владеет своим умом и разумом, не считает себя собственником того, что ему принадлежит, и заботится об удовлетворении только самых насущных потребностей своего тела. Действуя таким образом, он никогда не навлекает на себя греха. So here Krishna says again, he's talking about we should abandon the attachment to the results of our activities. Здесь снова же Кришна говорит о том, что мы должны отречься от привязанности к результатам своего труда. Not only that, he says, give up all sense of proprietorship over our possessions. Также он говорит о том, что нужно все чувство собственности отбросить насчет своих каких-то. And act only for the bare necessities of life. И просто действовать ради каких-то удовлетворения базовых потребностей жизни. And he also says that our actions should be devoid of desire for sense gratification. И также он говорит, что в нашем действии не должно быть желания чувственных наслаждений. Okay, just two more slokas. Сейчас еще только две шлоки. 5:12. 5.12. Шлока 5.12. Душа, непоколебимо преданная мне, обретает истинный мир и покой, ибо отдает мне все плоды своего труда. Тому же, кто не находится в союзе со Всевышним, кто движим желанием наслаждаться плодами своего труда, уготовано рабство. So earlier, Krishna says you're not entitled to the fruits of action. И вот до этого Кришна говорил, что плоды вашего труда вам не принадлежат. So then if we don't get the fruits, where do they go? И если мы таких плодов не получаем, то куда они идут? Here Krishna says, you offer the results of your activities to me. И здесь Кришна говорит, что предлагая результаты своего труда мне. Right? Just like we do, we cook something, we offer it to Krishna.
Вот как мы, когда что-то готовим, мы это предлагаем Кришне. But it's not just food that we can offer to Krishna. Но это не только еда, то, что мы можем предложить Кришне. Everything that we do, we Все, что offer to мы делаем, Krishna. мы можем предлагать Кришне. Everything that we do, Krishna says, all that you do, all that you eat, all that you offer and give away should be done as an offering to me. Кришна говорит, все, что вы делаете, все, что вы едите или отдаете, все должно делаться как пожертвование мне. Okay, and one more sloka, 525. И еще одна шлока, 5.25. Те, кто вышел из-под влияния двойственности, порожденной сомнениями, и направил ум внутрь, кто очистился от скверны и греха и всегда радеет о благе всех существ, обретает освобождение, постигает высшую истину. So here Krishna says one should be always busy working for the welfare of all sentient beings. Здесь Кришна говорит о том, что человек должен постоянно занят в активности на благо других живых существ, всех создающих существ. This is what we do anyway, actually. На самом деле это то, чем мы занимаемся. Most of us, we don't keep actually what we're producing. It's done, it's sold to somebody else. На самом деле мы же себе не оставляем то, что мы производим. Это всегда продается кому-то другому. But here Krishna is specifically telling us we should work for the welfare and the benefit of others. Но здесь вот Кришна особенно говорит о том, что мы должны работать на благо других. So now I'm going to gather up parts of these slokas and we're going to create 5 principles. Сейчас я соберу части этих шлок, и мы создадим определенные 5 принципов. The 5 principles that become the basis of spiritual economics. Эти 5 принципов, они стали основой духовной экономики. First point is, a person must always be engaged in some activity. Первый пункт. Человек всегда должен быть занят какой-то деятельностью. Never be attached to not doing your duty. Yeah. Don't be attached to not doing your duty. That's 247. Второй пункт – это не привязывайся к невыполнению своих обязанностей. Perform your prescribed duty. Выполняй свои предписанные обязанности. Always be busy working for the welfare of all sentient beings. И всегда будь занят деятельностью на благо других живых существ. So we have to be busy doing something. The second point is the results of our activity do not belong to us. So this was all considered the first point. Yeah. То есть это все касалось первого пункта, сейчас второй пункт. So all those, they explain that we must be engaged in some activity. The second point is the results of that activity do not belong to us. То есть первый пункт, основная идея, что мы должны быть заняты постоянно какой-то деятельностью. Второй пункт, что результаты нашей деятельности нам не принадлежат. Again and again and again, Krishna makes this point. Снова и снова и снова Кришна напоминает об этом. Right? You've heard it said, perhaps, that in the Vedas, if they want to emphasize something, they say it 3 times. Возможно, вы слышали, что в Ведах, если что-то хотят акцентировать, то упоминают это 3 раза. Harinama, 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 Eva Kevalam, Klo, Nisteva, 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 Gatiranyata. 3 times for emphasis. 3 раза для смысловой нагрузки. How many times in Bhagavad Gita does Krishna tell us we are not entitled to the fruits of our activities? Сколько раз в Бхагавад-гите Кришна говорит нам, что плоды нашей деятельности нам не принадлежат? 17. 17. 17 times he tells us. 17 раз он говорит нам об этом. So that we can get through our thick skull. Чтобы это прошло через наш толстый череп. What you do, the results of our activities are not for us. То есть то, что ты делаешь, результаты твоих действий, это не для тебя. Okay? What do we do with it then? Ну и что тогда с этим делать? We offer it to Krishna. Предлагать это Кришне. Just like we offer food stuff to Krishna. Так же, как мы пищу предлагаем Кришне. He takes it and he gives it back as prasadam. Он принимает ее и отдает обратно это прасад. So everything that we do, we offer to Krishna. Итак, все, что мы делаем, мы предлагаем Кришне. And we get it back as prasadam. И также обратно это получаем как прасад. You make some clothes, for example. Например, вы делаете какую-то одежду, You offer it to the deities. предлагаете ее божествам. And then you take it as Krishna's prasadam.
и берете ее как просад Кришны. Prabhupada was making this point. He said, okay, even if they want to keep factories, Шрила Прабхупада вот упоминал один момент. Хорошо, даже если они хотят содержать эти фабрики. we don't want to have factories, but they want to have factories, okay, we can have factories. Он говорил, что мы не хотим фабрик, но если они так хотят эти фабрики, то пусть будут. But when the final product comes off of the assembly line, there should be Gaurnitai deities there, and that should be offered to Gaurnitai. Но когда вот заканчивается цикл производства какой-то продукции, эти товары должны представляться перед божествами Гаурнитай, и это все должно предлагаться Гаурнитай. So that your MP3 player then becomes prasadam. И тогда ваш MP3 плеер становится просадом. Your refrigerator becomes prasadam. Холодильник тоже становится просадом. Your automobile becomes prasadam. Ваш автомобиль становится просадом. Like this. Offer everything to Krishna. Таким образом, то есть предлагайте все Кришне. And then the results are distributed to all sentient beings. А результаты затем распространяются по всем живым существам. Now Krishna does not say, sell it. И Кришна не говорит, продай это. It's Krishna's. Оно и так We Кришна. offered it to him. Мы это предлагаем ему. How can we then take it and sell it? Как мы затем можем это забрать и продать? It's not ours to sell. Right? It's not ours to sell. Оно и не наше для того, чтобы его продать. Just like here's a very nice MP3 player, recorder. Вот как здесь MP3 записывающее устройство. It's not mine. Оно не мое. Maybe you would like to buy it? Can I sell Может, it? вы хотите купить? Могу его продать? I have no right to sell it. It doesn't belong to me. У меня нет права его продавать, он мне не принадлежит. But nothing in this world belongs to us. Но ничего в этом мире нам не So how can принадлежит. we think, oh, it's mine to sell, I'm going to sell it, and I'll get something from you? Почему же мы тогда думаем, что это мое, я могу продать и что-то получить от другого человека? This is the thinking of a demoniac culture. Это ход мысли демонической культуры. If you study chapter 16 of Bhagavad Gita, you will understand this is demoniac mentality. Если вы изучите главу 16 Бхагавад-гиты, вы поймете, что это демонический настрой. Okay, point number 4, all of our activities should be done as devotional service. И пункт 4. Вся наша деятельность должна производиться как преданное служение. And then point number 5, we should act only for the bare necessities of life. И пункт номер 5. Мы должны действовать только для удовлетворения базовых потребностей жизни. Now, if we take all of these principles together and we look at them, we can see that they actually give the basics of an economy. Если мы на все эти принципы посмотрим, рассмотрим их и проанализируем, мы поймем, что это базовые принципы экономики. What kind of economy? Какой экономики? A gift economy. Экономики дарения. It's an economy based on giving, Это экономика, которая основана на давании, not getting. не на получении. Now, I want to tell you this idea, I came up with this understanding in about 1990. Где-то в 1990 году мне пришло такое понимание. And I was very excited about it, and I would go and tell devotees, I've understood from Bhagavad Gita that Krishna is telling us to practice a gift economy. И я был очень воодушевлен, я пришел к преданным и сказал, вы знаете, в Бхагавад-гите Кришна говорит о том, что мы должны практиковать экономику дарения. But I was very disappointed, Но я был очень разочарован. because every devotee I told that to told me I was crazy. Потому что каждый преданный, которому я это говорил, мне отвечали, что я сумасшедший. They said, nobody's ever going to do that. Они говорят, да никто такого делать не будет. You're wasting your time. Ты просто зря время тратишь. But I said, but it's based on Bhagavad Gita. Look. Но я же говорил, ну посмотрите, это же на основе Бхагавад-гиты. But our devotees are so conditioned by the dominant culture, they can't see this. Но наши преданные, они так обусловлены доминирующей культурой, что даже этого не замечают. Not only that, many do not want to see. Не то чтобы это, даже многие не хотят видеть. Because they've invested themselves in the dominant culture. Потому что они себя как бы инвестировали в эту доминирующую культуру. Right? So they are trying to exploit. Prabhupada says, all the living entities in this world are trying to exploit the resources of material nature. То есть они пытаются эксплуатировать, как Шрила Прабхупада говорил, что все живые существа в этом мире, они пытаются каким-то образом эксплуатировать ресурсы материальной природы. But Bhagavad Gita is meant to change the way this world works. Но Бхагавад-гита, она призвана изменить то, как работает этот мир. As we mentioned yesterday, Krishna, he came to reestablish the principles of religion.
Как мы вчера упоминали, Кришна, он пришел для того, чтобы восстановить принципы религии. A new way of living based on devotional service. Новый способ жизни, основанный на преданном служении. Not just something that we do one day a week at the temple when we go there. Не только то, что мы один день в неделю делаем в храме, But a way to live every day of the week. целый способ жизни, каждый день так жить. It requires cooperation. Это требует сотрудничества. Let me see your agreement. Cooperation. I'm going to give you an example of cooperation. Я сейчас дам вам пример сотрудничества. What's this? Что это? Give me another one. 20. What is that? Что это? 100 гривен. What Деньги, else? 100 гривен. Bumanga. Correct. Bumanga. Правильно. So, and this one. А это? Bumanga, but 10, right? Вот 10. This one is worth 10 times more than this one. То есть вот это дороже второй бумажки на 10 раз. Почему? Почему? 10 times more paper? То есть здесь что, в 10 раз больше бумаги? No. Нет. Why is it worth 10 times more? Почему же тогда стоимость больше в 10 раз? Because I can receive more sense gratification from and also Well, that's not really why. You can do that, but that's not why. because he's concerned with this. No, that's not correct. Why? Value? Договорились, говорит, надо же. That we just don't accept this as a system. Yeah, because we agree. Да, потому что мы соглашаемся с этим. Everybody agrees. Все Right? соглашаются. This one has 2 zeros and this one has 1 zero, so we say, okay, this one is 10 times more than this one. То есть здесь просто на один нолик больше, поэтому мы согласились, что да, хорошо, это дороже на 10 раз. But you pointed out earlier that they're both just pieces of paper. Но как мы уже заметили раньше, это просто два куска бумаги. This is paper. Эта бумага, Is it worth the same thing? что она стоит столько же, It's the same thing. это же то же самое. But we agree that this paper is special. Но мы согласились, что эта бумага, она особенная. If you go to the magazine and you say, please, I want some молоко, here's some paper. Если вы пойдете в магазин и скажете, пожалуйста, дайте мне молока, и вот вам бумага, They say, don't play games with me, go away. они скажут, тут не играйте You здесь. say, no, it's even better paper. You can use this paper. This paper you can't even write on. То есть вот можно использовать такую бумагу, а такую нельзя. Right? We agree, this paper, not this paper. То есть мы согласились, такая бумага, не такая. So, if we can agree on this paper, can we agree on this paper? То есть если мы согласились насчет той бумаги, почему мы не можем согласиться насчет этой? Why not? Почему бы и нет? There's more than 1,000 different places around the world where they create their own currency. Есть более 1000 мест по всему миру, где они создали свою собственную валюту. But the people, they decided, why should we just use the government money? Let's make our own money. И люди просто решили, почему нам пользоваться деньгами правительства. Давайте собственные деньги сделаем. So 1,000 communities around the world, they are doing that. 1000 общин по всему миру, они так делают. And there's many advantages to doing this. И есть много преимуществ в этом. But if you can agree to this paper, Но если вы согласились с этой бумагой, and if you can agree to some other paper, и если вы можете согласиться насчет другой бумаги, why not agree to no paper? почему бы не согласиться тогда насчет вообще без бумаги? Why not agree to gift economy? Почему не согласиться с экономикой дарения? I give to you. Я даю вам. I'm making apple pies. Apple pie. Я вот, допустим, яблочные пироги делаю. Anybody want apple pie? Хотите яблочный пирог? Come on. I give you apple pie. Давайте подходите, я вам дам. And what are you going to make? А что вы будете делать? Визитки. Everybody can make something. То есть все могут что-то сделать. And you give it. И давать. You think, what do I have to give? Вы думаете о том, что я могу дать. I know about computers.
Я вот, допустим, I can repair automobiles. я разбираюсь в компьютерах, могу чинить автомобили, I can plant a garden and grow vegetables. могу вот огород засадить и выращивать овощи, I can make apple pies. могу яблочный пирог делать, I can take care of children. могу о детях заботиться, I can sew clothes. могу продавать, I can make clothes. могу шить одежду. Everybody has производить so одежду. many abilities. У каждого есть столько способностей. So you take care of all those people, and you take care of all those people, and you take care of all these people, То есть каждый заботится о других людях. and we take care of each other. И мы таким образом заботимся друг о друге. Not by measuring, I gave you this much, and so you must give me this much back. Не то, чтобы постоянно измерять. Вот я тебе столько дал, значит ты столько же должен мне чего-то дать. But I'm just giving. Просто я даю, And people are giving back to me. а люди отдают мне. There's people that live this way. Есть люди, которые живут таким способом. There's one woman in Germany, her name is Heidi Marie Schwimmer. Есть одна женщина в Германии, ее зовут, я боюсь ошибиться, но She wrote a book called Living Without Money. она написала книгу «Жить без денег». It was made into a video when we put Russian subtitles on this video. Есть уже видео с ней, и там есть с русскими субтитрами. Unfortunately, my copies are in Russian. К сожалению, я этот фильм в России оставил. Anyway, she decided 15 years ago she was not going to use money anymore. Так или иначе, она 15 лет назад решила, что больше не будет пользоваться деньгами. She decided that she was just going to give her whatever she had to give. Она просто решила, что она будет давать, что бы у нее ни было. And she would depend on what others gave back to her. И она просто будет зависеть от того, что ей другие дают. She's been living like that for 15 years. И она уже так 15 лет живет. There's another woman in America. Her name was, she called herself the Peace Pilgrim. Есть еще одна женщина в Америке, она себя назвала паломником мира. She also decided just to live by giving. Она тоже решила жить просто давая. And she wrote some nice books. И она очень хорошие книги написала. She said what you'll find is if you determine that you're going to give, that you cannot give without receiving. Она сказала, что если вы вот четко определили, что вы будете что-то отдавать, то у вас не получится при этом ничего не получать взамен. You just give, and others will give back to you. Вы просто даете, и другие вам тоже что-то дают. This is the way Krishna's creation works. Это тот способ основания, на котором работает создание, то, что создал Кришна. The sun is shining today. Сегодня вот солнце светит. Did anybody pay the sun bill? Кто-то из вас оплатил солнцу за это? There's no sun bill? Или разве нету счета за Krishna, солнце? he doesn't have a sun bill. Потому что у Кришны нету счета на оплату солнечных услуг. The wind, nice fresh air is coming every day. Вот ветер, приятный свежий воздух каждый день появляется. Did anybody pay for the air bill? Кто-то уже оплатил счет за воздух? Нет? There is none. Нету такого. The cow, mother cow, she's giving milk. Мать корова, она дает молоко. Is she saying, please, 5 grivna per liter? И она что говорит? Пожалуйста, 5 гривен за литр. No. She's giving out of love. Она дает из любви. You have a kitchen garden, У вас есть огород, pomodoro plant. помидор. So many pomodors coming. Столько помидоров растет. Is there any charge? Есть за это какая-то плата. Oh, 26 grivna per kilo. Есть там 6 гривен за килограмм. Нету. Krishna, he has a gift economy. Кришна уже имеет эту экономику He's дарения. giving to us. Он нам дает. He doesn't charge us anything. И он ничего не берет взамен. But we've developed this mentality of I and mine. Но мы развиваем этот менталитет, этот настрой «я и мое». My kartoshka, my kapusta. Моя картошка, моя капуста, And I'll sell it to you. а я вам ее продам. Krishna gave for free, but I'll sell it to you. Кришна бесплатно дал, а я ее вам продам. This is a crazy way to live. Это просто сумасшедший образ жизни. It's an unconscious way to live. Это просто несознательный образ жизни. So what we want to do is become conscious. То, что мы хотим сделать, это стать сознающим. Prabhupada said, first become conscious, then you can become Krishna conscious.
Шрила Прабхупада сказал, сначала станьте сознающими, а затем станьте сознающими Кришну. Anyway, there's many examples I can give you of gift economy. Так или иначе, я могу дать много примеров экономики дарения. What we call the primitive cultures of the world generally practice a gift economy. И то, что мы называем примитивными культурами мира, они в основном как раз пользуются экономикой дарения. The Kalahari Bushmen in Africa. Вот бушмены Калагари в Африке. The Hunas in, I think that's Hawaii. Уны на Гавайях, мне кажется. All over the world. There's many examples I can give. По всему миру много примеров есть. In my book, there's some. I give more examples. В своей книге я даю больше примеров. What I'm trying to impress upon you is to be conscious of how we are living. То, что я хочу вам передать, это просто быть сознающими еще того, как мы живем. Become conscious that Krishna is giving us another way to live besides what this demonic culture is giving us. Сознавать то, что Кришна дает нам другой способ жизни, кроме того, который дает демоническая культура. And if we live according to Krishna's instructions in Bhagavad Gita, we can be happy. Если мы будем жить в соответствии с наставлениями Кришны в Бхагавад-гите, мы можем быть счастливы. Okay. One more, I just want to make a comment and then we'll stop. Take some questions. Я сейчас сделаю один комментарий, потом мы остановимся и будут вопросы. Alexander's sitting here in the back of the room. Здесь вот сзади сидит Александр. He's got some of my books. У него есть мои книги. Now, this book I'm selling for, the big book is by donation. Большая книга. We only have a few copies left, so you can get it. Большая книга за пожертвование, у нас там мало копий. They cost about 30 гривна, so. Они стоят около 30 гривен. But you give whatever you want. Но вы можете дать сколько хотите. The little book, the little black book. Маленькая черная книга. This is basically a more complete explanation of what I spoke about today. В маленькой книге как раз говорится более подробно о том, о чем я говорил сегодня. And you give also whatever donation you like. И также вы можете ее за пожертвование привести. Okay, so we'll take questions. Теперь у нас будут вопросы. В седьмой песне Шримад Бхагаватам, в предисловии к главе «Идеальная семейная жизнь», Шрила Прабхупада говорит, что самый лучший способ заработать на жизнь – это занятие сельским хозяйством. Почему в нашем обществе этому придается так мало значения? In the seventh canto of Srimad Bhagavatam, Krishna said that the best way to deal with our economic issues is to do agriculture. But why in our Eastern society we pay so little attention to this? You have to ask somebody else. I've been speaking about that here for 6 years. Вы должны спросить у кого-то другого. Я уже об этом говорю 6 лет. I don't know. Я не знаю. Такой вопрос. Take it off with that. Уже так случилось, но что у других людей есть, не сельское хозяйство, бизнес, а, например, вот у меня рекламный бизнес. И мне хочется придать ему больше духовности. Ну, допустим, я не могу, мне же нужно платить за офис, зарплату, я не могу на обмен, да? Как мне придать моему бизнесу больше духовности? Ну, то есть реклама это что? Изготовление вывесок, листовок, визиток. То есть люди заказывают, ты изготавливаешь. Как мне это одухотворить? Ну да, придать этому другой смысл. Все слышали вопрос, да? So the question was, for example, I already have not an agricultural business, but an advertising business. And I have to pay rent for the office, and I have employees, I have to pay them something, and I have to, how can I make this business more spiritual? How can I do it? For everybody, this is for everybody. Это касается всех. We begin to think about what I have to give. Мы должны думать о том, начать думать о том, что я могу дать. And maybe you can't do this in your business. Может быть, вы это можете делать с помощью своего бизнеса. Maybe sometimes you can. Maybe sometimes you can. Возможно, когда-нибудь у вас будет получаться. You find a way to start giving.
Вы найдите способ, как что-то давать. Just whatever you want. Просто что хотите. You have some ability, you offer. Есть у вас какая-то способность, предложите ее. I will teach mathematics. Я, допустим, математики буду I will обучать. teach computers. Кто-то будет компьютером I обучать. can fix your car. Могу починить машину. You do it as a gift. Да, делайте это как подарок. And you practice this and you see that by giving, you will see that you cannot give without getting back. И просто вот практикуя такое давание, вы поймете, что нельзя делать это и не получать что-то взамен. Помимо бизнеса заниматься благотворительностью. Помимо бизнеса заниматься благотворительностью, вопрос дальше. Shall I do some charity things besides my business or what? You have to think about that. Вы должны подумать и найти вопрос, найти ответ. You can do it just with people that you know, Вы можете делать это просто для людей, которых вы знаете. or for strangers. Или предлагать каким-то незнакомцам. Of course, one of the nicest things to give is Krishna consciousness. Конечно, самая лучшая вещь, которую можно дать, это We're all осознание Кришны. here because somebody has given us Krishna Мы consciousness. все здесь, потому что кто-то дал нам сознание Кришны. Right? So that's the most wonderful gift. И это самый лучший подарок. But everything else can also be a gift. Но все остальное также может быть подарком. We just have to look for a way to do that. Мы просто должны найти способ, чтобы это превратить в подарок. Как быть, если вот начинаешь много чего хорошего делать, то тебя начинают эксплуатировать? Как быть с этой ситуацией? So, for example, if a person starts doing something good and he sees that others start to exploit him, so what shall be done? Yeah, so you have to discriminate. Вы должны отличать. Generally, there's people who are taking. Right? Есть в основном люди, которые берут. So they're looking all different places they can take. Они ищут везде места, где можно что-то взять. And they see, oh, here's somebody who's just giving. Они видят, о, здесь вот кто-то, кто только отдает. So they'll come and take and take and take. Они приходят и берут. Well, one has to discriminate how they're doing this. Нужно отличать их. Just like, for example, in our temples. Например, в наших храмах Devotees, they come and they live in the ashram. приходят преданные, и они живут в ашраме. And everybody is expected to give some service. И все хотят какое-то служение делать. But if somebody wants to stay there and just take prasadam and take, but without giving anything in exchange, then the relationship is wrong. Но если появляется кто-то, кто хочет просто принимать просад, все принимать только себе, ничего не делать вообще, то отношения как бы не устанавливаются. You can't have a relationship. Let's say all relationships are based on reciprocation. Все отношения, они основаны на каком-то взаимоотношении, то есть взаимообмене. It's not this idea of like pay it forward. It's not direct reciprocation, but it's reciprocation with somebody else. То есть это не та идея, как заплати вперед, это просто взаимообмен с кем-то. And ultimately, in Krishna's culture, Krishna is reciprocating with everyone. И в культуре Кришны, в конце концов, Кришна совершает взаимообмен с каждым. Even though we don't reciprocate with Krishna. Даже если мы не делаем что-то для него, как взаимообмен. Anyway, we have to apply our discrimination. Так или иначе, нужно разум применять, отличать. If somebody is not reciprocating, we have to talk to them and explain to them why. Why are you not reciprocating? Don't you understand the value of giving something? Если кто-то вот, не понимает этого, можно ему даже объяснить, что почему ты не понимаешь этой ценности отдавания. So we have to teach people how to give.
Мы должны обучать людей, как отдавать. We have to teach them the value of giving. Мы должны обучить их ценности давания. And we have to give them enough security so that they can feel, if I just give, am I going to be taken care of? И мы должны, чтобы люди должны делать так, чтобы люди чувствовали безопасность, чтобы они почувствовали, что если что-то они отдают, то позаботятся ли потом о них. It's a very scary feeling. I'm just going to give, and who's going to take care of me? Это очень такое чувство, вызывающее страх. Если я что-то отдам, кто же тогда мне что-то даст? First thing we have to understand is Krishna is taking care of all of us. Первое, что мы должны понять, это то, что Кришна заботится о всех нас. And he's maintaining all living entities. И Он поддерживает все живые существа. So, with faith in that, we can begin to exercise giving. С верой в это мы можем начать выполнять отдавание. And you do it little by little, and then you see what the result is. По чуть-чуть, постепенно вы можете это практиковать и посмотрите на результат. As we mentioned, Srila Prabhupada built the entire society of Krishna consciousness on giving. Как мы уже упоминали раньше, Шрила Прабхупада основал все это общество сознания Кришны на основе отдавания. Several years ago, after I first came here and started speaking about spiritual economics, Niranjan Swami decided this festival should be a gift. Вот несколько лет назад, когда я приехал сюда проповедовать о духовной экономике, Ниранджана Свами Махарадж, он решил, что этот фестиваль должен быть в качестве подарка. Before that, there was charge. You had to pay to come to the festival. Раньше была определенная плата, вам нужно было заплатить за то, чтобы приехать на фестиваль. Now it's free. Come and participate. Сейчас это бесплатно. Приезжайте и участвуйте. But everybody should reciprocate in some way. Should give something. Но все должны также свою часть взаимообмена совершить, они должны что-то от себя дать. And we'll learn as we give from ourselves. We'll learn what we get back. И когда мы что-то даем от себя, то мы также обучаемся тому, как что-то получать. Насколько известно, Дханешвара много времени проводит в России, в Украине, в храмах этих стран. Это благо для нас. А чем это в первую очередь связано? С тем, что есть какие-то условия для внедрения принципов духовной экономики в наших странах? Или с тем, что движение развивается над сознанием Кришны? Вопрос от Прабху в том, что Дханешвара Прабху сейчас уделяет много внимания России, Украине, и с чем это связано? С тем, что у нас какие-то особые условия для того, чтобы внедрить, и с тем, что у нас сознание Кришны хорошо развивается. So you're traveling and preaching mainly in Ukraine and Russia. Is it connected with that we have maybe some special conditions for developing and implementing these principles, or maybe Christian consciousness develops here very nicely? I think this is a very special part of the world. Я думаю, что это особая часть мира. Because people here, they have experience of now of both capitalism and communism. Потому что люди здесь уже имеют опыт и коммунизма, и капитализма. And many people, they realize by now that both of these systems were simply arrangements to exploit them. И люди уже сейчас понимать начинают, что и та, и другая система, они просто устроены для того, чтобы их эксплуатировать. Oh, you got free of communism, now let's try capitalism. Все, избавились от коммунизма, попробуем капитализм. And now most people are working harder under capitalism than they worked under communism. И сейчас в капитализме люди еще больше работают, чем при коммунизме. So now what are you going to do? Что теперь делать? You have your choice of two different systems that exploit you. У вас есть выбор, какая-то из двух систем, которая вас эксплуатирует. Or you create the third choice. Или создать третий выбор. Forget the government. Забудьте правительство. You take care of each other. Заботьтесь друг о друге. How? By agreeing to. By agreement. Как? С помощью соглашения. You agree to use that paper for money. Вы же согласились пользоваться бумагой в качестве Why денег. involve the government in your affairs?
Why are you Зачем involved? вовлекать правительство в ваши дела? You just take care of each other. Просто заботьтесь друг о друге, Serve each other. служите друг другу. You'll have more security doing this than any security the government promises you. На самом деле вы будете себя намного более безопасно чувствовать, поступая таким образом, чем та безопасность, которую предоставляет правительство. We want to establish a God-conscious culture. Мы хотим установить культуру, сознающую Бога. Let me rephrase that. Давайте я перефразирую. Srila Prabhupada wanted to establish God-conscious culture. Шрила Прабхупада хотел установить культуру, сознающую Бога. We have the opportunity to serve Him in that way. И у нас есть возможность послужить Ему таким образом. So that's our choice. Это наш выбор. Do we want to give of ourselves in that way? Хотим ли мы применить себя таким образом? So this is what I'm trying to do. Это то, что я пытаюсь сделать. So you decide. Сами решайте. Are you going to live in this world for your own selfish purposes? Вы будете жить в этом мире просто для своих эгоистических потребностей, Simply trying to increase I and mine? просто пытаясь увеличить я и мое, Or do you live for the benefit of others? или вы будете жить на благо других? Do we live according to Krishna's instructions in Bhagavad Gita? Живем ли мы в соответствии с наставлениями Кришны в Бхагавад-гите? We have a powerful philosophy, У нас очень мощная философия, but we don't follow it. но мы ей не следуем. If we follow our philosophy, we can change this world. Если мы будем следовать своей философии, то мы можем изменить этот мир. And if we don't, Если мы не следуем, the whole world will be lost, весь мир будет потерян просто, including us. включая нас. So you decide. То есть вам решать, What are you going to do? что вы будете делать. If you just continue doing what you've been doing in the past, don't expect a different future. Если вы будете просто продолжать делать то, что вы делали до этого, то не ожидайте, что будущее какое-то будет другое. But if you live with consciousness, Но если вы будете жить с сознанием, you become conscious of what you're doing, вы станете сознающими насчет того, что вы делаете. how you're interacting with people, Как вы взаимодействуете с людьми, how you're solving your problems. как вы решаете свои проблемы. Then you live consciously, you can make some change. Если вы будете сознательно жить, это может многое поменять. Come up here. Автомобиль. Да, предложил ему Кришне. Ну, и ешь желательно автомобиль. Правда, бросай. Что бросает? Как Бросать. Бросай. Я слышу Кирт. Потом, как быть с этим лишним автомобилем? Можно его поменять, продать там. Лишний? Кришна. Автомобиль продать можно, который предложен Кришне? Продать, поменять, еще как с этим. То есть, если он уже предложен. Ну да. Если автомобиль личный уже предложен, то что с ним делать? Можно ли его продать теперь? Правильно? For example, I have my private car, and I offered it to Krishna already. So now what to do with it? Can I sell it? This depends upon your circumstances, Это зависит от ваших обстоятельств. how you were living. Как вы живете? Most of us are living in the dominant culture. Большинство из нас живут в доминирующей культуре. We have not yet created our Krishna culture. Мы еще не создали культуру Кришны. There are some attempts to create communities of devotees Есть некоторые попытки создать общины преданных, where we can try to practice these principles. где можно вот применять эти принципы. But we have to act according to the culture that we're in. Но мы должны действовать в соответствии с той культурой, в которой мы находимся. If you're living in that dominant culture, Если вы живете в доминирующей культуре, you understand these things that I have, they belong to Krishna.
Вы понимаете, что те вещи, которые у вас есть, они принадлежат Кришне. Let me use them in Krishna's service. И используйте их в служении Кришне. You arrange your whole life so that it's for the purpose of devotional service. Настройте свою жизнь таким образом, чтобы это все было для служения, для преданного служения. Not for the purpose of sense gratification. А не для чувственных наслаждений. And then you can manage whatever assets you have accordingly. И затем вы можете распоряжаться теми активами, которые у вас есть в соответствии с этим. In ISKCON we have so many buildings, so many cars. В ИСККОН у нас есть только разные здания, автомобили. It's all being used in Krishna's service. Все это используется в служении Кришне. But we have to be very careful because there's a tendency to think, yes, I'm a devotee, so everything I do is devotional service. Но нужно быть осторожным, потому что у нас есть такая тенденция, мы думаем, что я преданный, поэтому все, что я делаю, это преданное служение. When actually it's for our sense gratification. Когда на самом деле это может быть для нашего чувственного наслаждения. Anyway, you take the help of others' opinions when you do such things. Так или иначе, вот можно спросить мнение других людей. You discuss with each other and understand these principles clearly. Обсудите друг с другом, поймите эти принципы четко. It's not something that we get just very quickly. Это не то, что придет очень быстро. Particularly, you listen to my lectures, you read my books, and then you study that, and you will begin to get the idea. Послушайте мои лекции, почитайте мои книги, и когда вы это изучите, тогда понимание какое-то придет. Okay, and then together, we can only do this together. It's not something we can do it limitedly by one person, but together it takes our cooperation of many people to create the entire culture. То есть мы можем делать это только вместе, только сотрудничество многих людей может создать такую культуру. Хорошо. У вас же был вопрос насчет того, можно ли предложили автомобиль продавать или отпадает вопрос? Это был ответ. Я прочитала вашу книгу «Философия экономики». Там вы говорите, что об общинах, которые жили, были самодостаточные и пришли демоны, там развивали ванны там, для войлока, там ломали там китайские станки. То есть община жила самодостаточно, не будет и опять же таким же печальным опытом создания общины на нашей, допустим, территории. Что мы, допустим, там создали общину, придет какой-нибудь демон, какой-нибудь равана с украденной ситой, то есть поскольку сейчас Лакшми Деви находится в плену демонов, да, придет и скажет: о, нет, так нельзя жить независимо от нас. И будете жить зависеть от нас, значит, будете процветать. Не будете, будем вам все это ломать, разрушать. Вопрос все слышали? They heard the answer, so shall I repeat? Yeah, no, sir. They heard the question. То есть, so the question was, in your small booklets, you mentioned some. Not small, big one. In your books, you mentioned some examples of communities where, demons came and ruined the community. They broke everything and things like that. I did? То есть это какой там пример был? Какой-то общины, где все разрушено? Это пример средневековых завоеваний, как разрушали общины, собирали собственность монархов. So it was from some medieval age, experience when they came and broke everything and took their property. Right. So maybe we have also, are we at risk also that, for example, if we create such a community, so demons can come? Well, this is a material world. Это материальный мир. So that risk is there. То есть риск существует. But Krishna says, Sarvadharma parityaga mam ekam sharanam aham tvam sarvapapebhyo mokshesham masachah. I will protect you from the reaction, don't worry. Кришна говорит, что я защищу тебя от реакции, не беспокойся. So, we tell Krishna, we do our part, you do your part. То есть мы говорим Кришне, мы свою часть работы делаем, а ты свою. We have to depend on Krishna always.
Мы должны зависеть от Кришны постоянно. There may be some struggle. Конечно, может быть какая-то We read борьба. Krishna book, huh? Krishna's put Kamsa put Vasudeva in prison for so long. Vasudeva and Devaki. Вот мы в Кришна-бухе читаем, что Васудеву Камса посадил в тюрьму на долгое время. And those demons were coming in Vrindavan and tearing up the place and creating problems. И эти демоны, которые во Вриндаван приходили, там беспорядки устраивали. So that may go on. Это может продолжаться. But that will give us the opportunity to see Krishna. Но это даст нам возможность увидеть Кришну. So don't be afraid. Поэтому не бойтесь. What else? One more. Если какая-то из вещей, которая нужна Кришне сначала, все вещи в пригодной сравнять можно дать одно спрашиваю, а вот в смысле выбросить нехорошо, что просто. И, допустим, нет возможности как-то применить эту вещь, там, из нее что-то другое создать, когда она уже пришла в мир. Как мы, получается, в роли такого просада, как бы совершать. Все слышали вопрос. So again, the question about offering things. For example, you offer something, some speaker or a car or anything, and then it becomes, Prasadam. Yeah, it becomes prasadam, and then after some time it becomes rubbish because after 10 or 20 or 30 years, Whatever. So what to do with it? It's prasadam. So shall we save those piles of prasadam? All this material energy simply becomes recycled all the time. Эта вся материальная энергия, она просто постоянно перерабатывается. Prasadam means mercy of the Lord. Прасад означает милость Господа. You can give it a sacred burial if you want. You can give it sacred burial. Можете устроить какие-то священные похороны. Okay, I think that's enough time for me. Thank you very much. Shil Prabhupada ki. So see Alexander, he has the books, and I'll stay here and sign them for you. И он сзади